जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 5 फेब्रुआरी 2025 बुधवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। यही दैनिक राशिफल चंद्रको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रको गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होउची 5 फेब्रुआरी 2025 बुधवार माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी रात्र 12 घंटा 36 मिनिट गति नवमी। आज द्विजा नक्षत्र रात्र 8 घंटा 33 मिनिट गति कृतिका नक्षत्र। आज मेष चंद्र रात्र 2 घंटा 17 मिनिट गति वृष चंद्र। आजिर पर्वोत्सव बुधाष्टमी स्नान और भीष्माष्टमी। आजिर शुभ बेला प्रातः 6 घंटा 30 मिनिट रु दिवा 8 घंटा पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 29 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 44 मिनिट। आज मेष राशि घात चंद्र एवं कर्कट राशि घात बार। आज नड़िया और आमिष खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहेकिना आमे अपलोड करिथवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक राशि स्थान चंद्रदेवंको गोचर कारणरू पूर्वरु देखा दौथुवा समस्यार समाधान हेबा एवं आपणक आत्मविश्वास बढ़िबा कारणरू आपणक व्यक्तित्व रे चमक आसीबा। आपणक स्वभाव रे क्रोध रे हानि घटिबा एवं चिंतारू मुक्ति मिलिबा। व्यावसायिक तथा व्यापार क्षेत्र रे सुधार हेबा कारणरू मन प्रसन्न रहिबा। आपण निज कार्य क्षेत्र रे किछि नुआ परिवर्तन करिवे जहा भविष्यत रे आपणको सकारात्मक परिणाम प्रदान करिबा। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी आपणक व्यक्तित्व रे आसीथिबा परिवर्तन रु प्रभावित हेबे। संतान पक्षरु कोनोसी प्रकार शुभ समाचार आपणक चिंता को कम करिबा। पितांक सहयोगरु आपणक अटकीथिबा कार्य रे प्रगति आसीबा एवं परिवारर वरिष्ठ सदस्यंक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु एवं माता पितांक सेवा करंतु। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे जदि कोनोसी निवेश करिबा को चाहुछंती ताहेले पितांक परामर्श अवश्य नियंतु। परिवारर अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण लागि रहिबा किंतु दिनचर्या प्रभावित हेबा कारणरू कार्य रे बाधा विघ्न देखा देई पारे। एहा व्यतीत स्वास्थ्य प्रति मध्य सचेत रहंतु। आज आपण गायत्री मंत्र जप करंतो शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक द्वादश भाव रे चंद्रदेवंको गोचर व्यवसाय रे किछि क्षतिर जोग उत्पन्न करि पारे। कार्य क्षेत्र रे किछि अप्रिय स्थिति उत्पन्न होई पारे तथा ही समस्या आपणको निज लंबित कार्य को पूर्ण करिवार अवसर प्रदान करिबा। कोनोसी नुआ कार्य हाथ को नियंतु नहीं। असुरक्षित कार्य रे क्षतिर संभावना रहिछि। विशेष रूप रे कोनोसी प्रकार निवेश ठु आपण आज दूरे रुहंतु। रोजगार क्षेत्र रे कोनोसी परिवर्तन पई समय शुभ नुही एवं पारिवारिक जीवन रे स्थिति सामान्य संघर्षपूर्ण रहिबा। विशेष रूप रे कोनोसी प्रकार अनावश्यक ऋण देवा नेवा ठारू आपण दूरे रुहंतु अन्यथा क्षतिर संभावना रहिछि। आर्थिक रूप रे मध्य समय संघर्षपूर्ण रहिबा एवं कोनोसी प्रकार निवेश तथा संपत्तिर क्रय विक्रय उचित समय पर्यंत टाली दियंतु किंतु स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिबा। आज आपण तुलसी वृक्ष रे जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक लाभ भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक लाभर स्थिति को आहुरी वृद्धि करिवार अवसर प्रदान करिबा। अटकीथिबा कार्य रे प्रगति आसीबा एवं आकस्मिक धन लाभर मध्य जोग रहिछि। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे आपणक द्वारा पूर्वरु करा जाइथिबा कार्य आपणको उत्तम परिणाम प्रदान करिबा एवं व्यवसाय रे वृद्धि हेबा तथा पदोन्नति और वेतन वृद्धिर संभावना रही। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी सहित कौनसी कथा को नहीं मनमतांतर देखा दे पारे।
ମାତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ। ଛୋଟ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନିୟମିତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ଉତ୍ତମ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ବିଚାର ତଥା କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭାବନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମରେ ମଧୁରତାର ଭାବ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତର ନିର୍ମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ପୂର୍ବ ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା କଠୋରତା ଦୂର ହେବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀର କୌଶଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବା ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ଅନିୟମିତ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଭାଗିଦାରୀ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ
କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବ। ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଓ କୌଶଳରେ ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଛବିକୁ ଖରାପ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉତ୍ତମ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମନ ବଳେଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା କାରଣରୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷମତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭର ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନକାରୀ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରି ମାତାପିତା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ମନମତାନ୍ତର ଦୂର ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶାତୀତ ପରିଣାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ କିଛି ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଉଚ୍ଚନୀଚର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶାତୀତ ପରିଣାମ ନ ପାଇବାରୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାମଣା କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ମନମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଉଧାରୀ ଦେବା ନେବା ବା ଋଣ ଭାରରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ବା ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଯଶ ଓ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ।
ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାର ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାର ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିୟମର ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କଳାତ୍ମକ ତଥା ରଚନାତ୍ମକ ପକ୍ଷକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମାଜରେ ପରିଚୟ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନର ପ୍ରଶଂସା ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଯାତ୍ରା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମଧ୍ୟମ ଅବଧିର ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅସାବଧାନତା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।